Now see, today we have to see one more concept in rotational dynamics, that is moment of inertia. Moment of inertia. Today we have to see one more important concept, that is moment of inertia. आता हा moment of inertia काय आहे पहा. Suppose this one as any type of body. Suppose this one as any type of body rotating about an axis, suppose passes through O. Suppose this one as any type of body rotating about an axis passes through O like this. O, that is axis of rotation. Let's suppose these are some particles of body. Suppose these are some particles of body having masses m1, m2, m3, m4, m5, having their respective distances from axis of rotation, that is r1, r2, r3, r4, r5 are their respective distances from axis of rotation. Let's suppose m1, m2, m3 are masses of particles. r1, r2, r3 are their respective distances from axis of rotation. Then moment of inertia of first particle, हा जो पहिला पार्टिकल आहे त्याचा moment of inertia rotating about an axis passes through O. Moment of inertia is nothing but moment of inertia of particle is nothing but mass of particle m1 square of distance, that is r1 square, means product of mass of particle and square of its distance from axis of rotation. This is moment of inertia of first particle. आपण इथं पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्सिडर करतोय आणि पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे पार्टिकलचं मास आणि पार्टिकलचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर ह्या दोघांचा प्रोडक्ट करायचा. समजा आपण सेकंड पार्टिकल घेतला. सेकंड पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्या पार्टिकलचं मास, त्या पार्टिकलचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर. समजा आपण थर्ड पार्टिकल घेतला तर मग थर्ड पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे त्याचं मास m3, ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स r3 स्क्वेअर. दीज आर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ पार्टिकल्स. This is moment of inertia of first particle. This is moment of inertia of second particle. This is moment of inertia of third particle, like this. मग ह्या सर्व पार्टिकलचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर समजा आपण एकत्र केले, या सर्व पार्टिकलचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर आपण एकत्र केले तर आपल्याला ह्या अखंड बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळतो. म्हणजे बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, टोटल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सम ऑफ कशाची सम आहे, product of masses of particles and square of their respective distances from axis of rotation. This is moment of inertia of body. Mathematically it can be written as algebraic sum of product of masses of particles mi ri square, where I goes from 1 to n. आयची व्हॅल्यू कुठून कुठं आहे, 1 पासून n पर्यंत. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. काय डेफिनेशन तयार करतोय आपण, व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. आता आपण डेफिनेशन तयार करतोय. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी
या फॉर्म्युल्यावरून डेफिनेशन कसं तयार करतोय पहा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, आय म्हणजेच काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिव्हन एक्स ऑफ रोटेशन. आपल्यासाठी हा एक्स ऑफ रोटेशन आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिव्हन एक्स ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड ॲज सम ऑफ, कशाचे सम आहे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स अँड स्क्वेअर ऑफ देअर रिस्पेक्टिव्ह डिस्टन्सेस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन. हा प्रोडक्ट आहे. कशाचा प्रोडक्ट आहे हा, masses of particles and square of their respective distances from axis of rotation. This is called as moment of inertia of body. Definition बघा परत एकदा. काय सांगितले डेफिनेशन, व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी rotating about any given axis of rotation is defined as sum of products of masses of particles and square of their respective distances from axis of rotation. Definition परत एकदा बघा. What is moment of inertia? The moment of inertia of a body, the moment of inertia of a body rotating about given axis of rotation is defined as sum of product of masses of particles and square of their respective distances from axis of rotation. Means it is product of mass and distance square, and therefore SI unit becomes mass kilogram, distance मीटर त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच मीटर स्क्वेअर, किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. आणि समजा आपल्याला त्याचे डायमेन्शन तयार करायचं आहे, लेंथ स्क्वेअर म्हणजेच L2, मास आहे, मास म्हणजेच M1, टाइम फॅक्टर ऍबसेंट देअरफॉर T0. दीज आर डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा जो फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला आपल्याला कोणत्याही बॉडीसाठी वापरता येतो. हा जो फॉर्म्युला आता सांगितला आपण कोणता, सम ऑफ MI/RI स्क्वेअर, हा फॉर्म्युला आपल्याला कोणत्याही बॉडीसाठी एक्सप्रेस करता येतो. बट फॉर रिजिड बॉडी, what is mean by rigid body? That is body which has homogeneous distribution of mass. Means mass distribution is uniform. For rigid body, we can't consider a single particle. Homogeneous body साठी आपण एखादा पार्टिकल कन्सिडर करू शकत नाही. होमोजिनियस बॉडीसाठी आपल्याला एखादा पार्टिकल असा कन्सिडर करता येत नाही. म्हणून आपण काय करतोय, त्या पार्टिकलच्या ऐवजी स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय. समजा हा एखादा स्मॉल एलिमेंट आहे, त्या एलिमेंटचं मास DM, त्याचं ऍक्सिस ऑफ डिस्टन्स आहे समजा R. फॉर होमोजिनियस रिजिड बॉडी देयर इज अ कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास, and therefore we can't consider a single particle, and hence we have to consider small element of body. Let's suppose DM, that is mass of small element having axis of its distance from axis of rotation R, then moment of inertia I is equal to mass into distance square, that is R square into DM. हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट. एका एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एका एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच त्या एलिमेंटचं मास इंटू त्या एलिमेंटचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर.
मग या एलिमेंटवरून समजा आपल्याला टोटल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर फक्त त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. काय करायचं? समेशनच्या ऐवजी इंटिग्रेशन. फॉर होमोजेनियस रिजिड बॉडी there is a continuous distribution of mass and therefore we have to take integration instead of summation. रिजिड बॉडीच्या बाबतीमध्ये काय करायचं? समेशनच्या ऐवजी इंटिग्रेशन घ्यायचं. मास ऑफ पार्टिकलच्या ऐवजी मास ऑफ एलिमेंट. ओके, दिस इज फॉर रिजिड बॉडी. आता हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एखाद्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावरती डिपेंड असतो? नंबर 1, इंडिव्हिज्युअल मासेस ऑफ पार्टिकल्स. इंडिव्हिज्युअल मासेस ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे या पार्टिकलचं मास, या पार्टिकलचं मास, या पार्टिकलचं मास, इंडिव्हिज्युअल मास ऑफ पार्टिकल्स. त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे ऍक्सिस पासून हे पार्टिकल कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत, म्हणजे किती डिस्टन्स वरती आहेत, हे डिस्टन्स पण महत्वाचं आहे. दॅट इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मासेस किंवा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे हे जे मास आहे हे कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. त्यानंतर थर्ड 1, पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे याची पोझिशन कशी आहे, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन जो आहे त्याची पोझिशन कशी आहे, रोटेशन कशा पद्धतीने आहे, यावरती पण हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवलंबून असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन इंडिव्हिज्युअल मासेस ऑफ पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यावरतीच आधारित आणखी एक कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगतोय, ती म्हणजेच अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन. RADIUS, रेडियस ऑफ गायरेशन. GYRATION. रेडियस ऑफ गायरेशन. आता रेडियस ऑफ गायरेशन ही काय कन्सेप्ट आहे पहा. आता आपण काय पाहिलं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आता काय डेफिनेशन केली आपण? व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. डेफिनेशन तयार करतो परत एकदा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी गिव्हन ऍक्सिस इज डिफाइंड ॲज सम ऑफ. कशाचे सम आहे? प्रोडक्ट ऑफ masses of particles and square of their respective distances from axis of rotation. ओके, यावरती आधारित आणखी एक टर्म पाहतोय आपण, ती म्हणजेच रेडियस ऑफ गायरेशन. आता ही टर्म काय पाहिजे ठिकाणी? समजा ही एखादी रिजिड बॉडी आहे. सपोज दिस वन ॲज एनी टाइप ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन ऍक्सिस पासेस थ्रू ओ. सपोज हा झाला त्याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हा झाला त्याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज पासेस थ्रू ओ, दॅट इज IO. व्हॉट इज IO? What is IO? That is moment of inertia of body. Moment of inertia of a body rotating about an axis passes through O. Let's suppose C be the center of mass of body. What is meant by center of mass? A point on body at which total mass of body can be supposed to be concentrated. म्हणजे त्या बॉडीवरती एक असा पॉइंट असतो, त्या पॉइंटवरती या बॉडीचं टोटल मास कॉन्सन्ट्रेट झालं असतं. ह्याला म्हणतात सेंटर ऑफ मास.
what is center of mass? What is center of mass? A point on body at which total mass of body can be supposed to be concentrated is called as center of mass. मग समजा सेंटर ऑफ मास कन्सिडर करून जर आपण हा ऍक्सिस घेतला, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास समजा आहे IC. What is IC? What is IC? The moment of inertia of a body. The moment of inertia of a body rotating about center of mass. IO, moment of inertia of a body rotating about an axis passes through O. IC, moment of inertia of body rotating about center of mass. मग जर समजा हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समजा इक्वल आला, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर इक्वल आला, तर हे जे डिस्टन्स आहे सेंटर ऑफ मासचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स, ह्या डिस्टन्सला म्हणतात रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन काय आहे? डिस्टन्स बिटवीन axis of rotation and center of mass. What is radius of gyration? What is radius of gyration? That is distance between axis of rotation and center of mass is called as radius of gyration. मग जर समजा सेंटर ऑफ मास हा जर पार्टिकल कन्सिडर केला, तर या ठिकाणचं मास म्हणजे टोटल मास ऑफ बॉडी, म्हणजेच मास ऑफ दिस पार्टिकल इज नथिंग बट टोटल मास. त्याच्या ऍक्सिस पासून तर डिस्टन्स के. मग आता मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा काय फॉर्म्युला तयार होईल? समजा हा पार्टिकल हा मास कन्सिडर केला, तर हे डिस्टन्स आणि हे मास कन्सिडर केलं तर I इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजेच mk स्क्वेअर. टोटल मास ऑफ बॉडी के काय आहे? रेडियस ऑफ गायरेशन. अँड देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स काय फॉर्म्युला तयार होईल रेडियस ऑफ गायरेशनचा? I इज इक्वल टू mk स्क्वेअर. मग आता आपण काय करतो? डेफिनेशन तयार करतोय. व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? बघा या डायग्राम मध्ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी आपण डेफिनेशन तयार करतोय. Radius of gyration of body is defined as distance between कोणामधलं डिस्टन्स आहे? axis of rotation and a point at which total mass of body can be supposed to be concentrated. कोणामधलं डिस्टन्स आहे? axis of rotation and a point at which total mass of body can be supposed to be concentrated so as they possess equal moment of inertia. ही टर्म महत्वाची आहे, जेणेकरून त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल पाहिजे. मग डेफिनेशन परत एकदा बघा कशी तयार झाली. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी rotating about an axis passes through O is defined as distance between axis of rotation and a point at which total mass of body can be supposed to be concentrated. It is distance, therefore SI of radius of gyration is meter. Simply it is distance between axis of rotation and point, therefore SI unit becomes meter. Formula काय आहे? I is equal to mk square. This is about radius of gyration. Okay. Definition काय केली परत बघा. What is radius of gyration? The radius of gyration of body rotating about given axis is defined as distance between कोणामध्ये डिस्टन्स आहे? axis of rotation and a point at which total mass of body can be supposed to be concentrated so as to possess same moment of inertia as that of body.
ओके, ठीक आहे. याच्या पुढचा भाग आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहूया. ओके, नाव सी, we have to study moment of inertia. On the last period we have seen moment of inertia of a rigid body I is equal to integration of r square into tm. हा आपण मागील पिरियडला पाहिला होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to integration of r square into dm. dm mass of element, r distance of element from axis of rotation. याच्या थोडं पुढे जाऊन आपण पाहतोय पॅरलल ऍक्सिस थिअरम इन रोटेशनल मोशन. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम एक्झाम साठी महत्वाचा आहे. हा एक एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असतो, स्टेट अँड प्रूव्ह पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. आता आपण त्याचं स्टेटमेंट तयार करतोय. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, तर त्याचं स्टेटमेंट असं आहे पहा. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, कन्सिडर a rigid body. Suppose this one as a rigid body like this, rotating about an axis passes through O. समजा हा त्याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. IO, that is moment of inertia of body rotating about an axis passes through O. Let's suppose C be the center of mass of body. समजा सेंटर ऑफ मास कन्सिडर करून जर समजा आपण ऍक्सिस तयार केला तर तो ऍक्सिस या पद्धतीने होईल. मग या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समजा आहे IC. व्हॉट इज IC? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास. If suppose H, that is distance between two parallel axes, H, that is distance between two parallel axes, then या ऍक्सिसला हा ऍक्सिस पॅरलल आहे. देन या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच IO. हा जो ऍक्सिस आहे हा ऍक्सिस काय कोणताही आहे, या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच IO इज इक्वल टू सम ऑफ या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अँड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. हे त्याचं खरं तर स्टेटमेंट आहे. बघा आपण स्टेटमेंट कसं तयार करतोय परत एकदा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट सांगतोय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी ऍक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी ऍक्सिस. हा काय कोणता ऍक्सिस असेल, इज इक्वल टू सम ऑफ कशाची सम आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॅरलल ऍक्सिस. याला हा पॅरलल असला पाहिजे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॅरलल ऍक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास. म्हणजेच हा ऍक्सिस याला पॅरलल असून हा ऍक्सिस याला पॅरलल असून तो सेंटर ऑफ मास मधून पास होतो. अरे हा जो ऍक्सिस आहे हा कसा आहे, याला पॅरलल आहे आणि सेंटर ऑफ मास मधून पास होतो. मग ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे IC. अँड प्रोडक्ट ऑफ कसा प्रोडक्ट आहे, मास ऑफ बॉडी अँड स्क्वेअर ऑफ
डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. स्टेटमेंट परत एकदा सांगतोय. स्टेट अँड प्रूव्ह एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा क्वेश्चन असतो पहा. स्टेट अँड प्रूव्ह पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. स्टेटमेंट काय केलं परत एकदा बघा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, the moment of inertia of a body rotating about any axis is equal to sum of moment of inertia about parallel axis. Moment of inertia about parallel axis passes through center of mass and product of mass of body and square of distance between two parallel axes. आता याचा प्रूफ बघा. कन्सिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अन ऍक्सिस पासेस थ्रू ओ. आपण या ठिकाणी एक रिजिड बॉडी कन्सिडर करतोय. कन्सिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अन ऍक्सिस पासेस थ्रू ओ. लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी. C be the center of mass of body. H, that is distance between parallel axis passes through O and C. H, distance between parallel axis passes through O and C. Consider a rigid body rotating about an axis passes through O. Let C, center of mass of body. H, distance between two parallel axes passes through O and C. Imagine that a small element of mass dm. Imagine a small element of mass dm situated at D. आपण काय इमॅजिन करतोय. A small element of body situated at D having mass dm. Consider a small element of mass dm at D. Then join OD, OC and draw DN. Perpendicular on OC. काय काय केलं आपण इथं. जॉइन OD, OC and draw DN perpendicular on OC. परत आम्ही काय करतो ते इथं. कन्सिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम ऍट डी. आपण इथे एखादा स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय. जॉइन ओडी, सीडी किंवा डीसी म्हणा फार तर सीडी, OD, CD and draw DN perpendicular on OC. Then moment of inertia of an element. आता आपण कोणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतोय. एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट अन ऍक्सिस पासेस थ्रू O. बघा या एलिमेंटचा या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट रोटेटिंग अबाउट एन ऍक्सिस पासेस थ्रू O इज इक्वल टू. एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर एलिमेंटचं मास, एलिमेंटच्या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स, दॅट इज OD स्क्वेअर इंटू TM. हे काय झालं एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आणि एलिमेंट वरून अखंड बॉडीचा काढायचा असेल
तर फक्त याचं इंटिग्रेशन. देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन ऍक्सिस पासेस थ्रू ओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वेअर इंटू डीएम. बघा तिथं आता आपण काय करतो, इथं पहिला हा एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला आणि एलिमेंट वरून बॉडीचा काढताना फक्त त्याचं काय केलं आपण, इंटिग्रेशन घेतलं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. याच पद्धतीनं समजा आपण हा ऍक्सिस घेतला सेंटर ऑफ मासचा. इथं काय आहे, हा ऍक्सिस असेल, हा ऍक्सिस असेल तर या ऍक्सिस पासून तर डिस्टन्स. पण समजा आपण हा ऍक्सिस घेतला तर ऍक्सिस पासून तर डिस्टन्स सीडी. मग या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच आयसी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वेअर इंटू डीएम. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हा कोणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, बॉडीचा अबाउट पासेस थ्रू ओ. आणि हा कोणाचा, बॉडीचा अबाउट एन ऍक्सिस पासेस थ्रू सी. नाव आता मी हे इक्वेशन घेतोय फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 आय ओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वेअर इंटू डीएम. हा टोटल ओडी घेतलाय आपण. आता याच डायग्राम मध्ये ओडी स्क्वेअर म्हणजेच काय, ओएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर पायथागोरस. ओडी स्क्वेअर म्हणजे ओएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर, ओएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर. हा डीएम सध्या तसा ठेवतोय. आणि या ट्रायंगलला पायथागोरस वापरला. ओडी स्क्वेअर म्हणजेच काय, याचा स्क्वेअर म्हणजेच काय, याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर. पण ऍक्च्युली ओएन म्हणजेच काय, ओसी प्लस सीएन. इंटिग्रेशन ऑफ ओसी प्लस सीएन, ओसी प्लस सीएन त्याचा स्क्वेअर इंटू डी, सॉरी प्लस हा पुढचा प्लस डीएन स्क्वेअर इंटू डीएम. बघा इथं, अरे हा जो ओएन आहे हा टोटल ओएन आपण काय केला, ओसी प्लस सीएन घेतला. स्क्वेअर सॉल्व करा बरं. विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सीएन प्लस सीएन स्क्वेअर. ए प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला. कसा वापरला, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर प्लस पुढं डीएन स्क्वेअर इंटू डीएम. इथं आपण ए प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ए स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेअर आणि हा तसाच. पण याच डायग्राम मध्ये सीएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर. आता हा छोटा ट्रायंगल घेतोय. सीएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर म्हणजेच सीडी स्क्वेअर. आता आपण काय करूया, हा भाग सेपरेट करतोय. आता बघा इथं हा भाग आता इथं सेपरेट करतोय आपण. हा बघा इथं विच इज इक्वल टू, इथं बघा इंटिग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सीएन प्लस सीएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर. त्याची व्हॅल्यू सीडी स्क्वेअर इंटू डीएम. ओके. आता इथं पाहता ओसी कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे एच.
इथं याची व्हॅल्यू एच, CD स्क्वेअर इंटू डीएम, CD ह्या डीएम नात मल्टिप्लाय केलं किंवा फार तर हात सेपरेट करून घ्या, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वेअर इंटू डीएम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ओसी इंटू सीएन प्लस इंटू डीएम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर इंटू डीएम आपण सेपरेट केलं, बट इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर इंटू डीएम याची व्हॅल्यू आहे IC. इथे बघा इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर इंटू डीएम त्याची व्हॅल्यू IC, OC हा कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू H, इंटिग्रेशन ऑफ H स्क्वेअर इंटू डीएम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2H OC म्हणजे H इंटू CN इंटू डीएम, ह्या IC ला पुढे घेतोय IC प्लस इथं H कॉन्स्टंट आहे त्याला बाहेर काढा, H स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ डीएम प्लस इथं पण समजा 2H बाहेर काढला तर इंटिग्रेशन ऑफ CN इंटू डीएम, डीएम मास ऑफ एलिमेंट, हा जो डीएम आहे मास ऑफ एलिमेंट आणि इंटिग्रेशन म्हणजे टोटल मास ऑफ एलिमेंट, आणि therefore IC plus H square into this is nothing but total mass. इंटिग्रेशन म्हणजे टोटल, डीएम म्हणजे मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट म्हणजे मास ऑफ बॉडी प्लस 2H into this integration becomes 0 and therefore IO is equal to IC plus इथं MH square. This is about parallel axis theorem. काय आहे parallel axis theorem? The moment of inertia of body rotating about n axis is equal to sum of कशाची सम आहे? Moment of inertia of body about parallel axis passes through center of mass and product of mass of body and square of its distance from axis of rotation. ओके, तर हा झाला आपला पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. उद्या आपण पाहणार आहोत परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. ओके.